નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે યુનિટ નંબર 3ની વાત કરતા હતા, IC 504 યુનિટ નંબર 3માં એરોમેટિક ઓર એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડનું પ્રોડક્શન જે આપણા સિલેબસમાં છે એમાં IPA નંબર 1 હતું. IPA આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ. આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલી કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, ઇટ મીન્સ પ્રોડક્શન ઓફ IPA એ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયેલું હતું. હવે આજનું છે નંબર 2, પ્રોડક્શન ઓફ એસિટોન. એસિટોનનું અણુસૂત્ર એટલે કે મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા શું થાય? તો એસિટોનની અંદર C3H6O કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. હવે C3H6O એસિટોન, તો એની અંદર 2 મિથાઇલ ગ્રુપ and 1 ketone group. It means CH3 single bond C double bond O CH3. It is called acetone. So, industrially, how can we prepare a acetone? And what is the raw material of acetone? The raw material is IPA, isopropyl alcohol is the raw material of acetone. It means CH3 single bond CH OH CH3. It is called isopropyl alcohol, and it is also known as 2-propanol. Both are the same. This is the raw material of acetone. A removal of 2 hydrogen atoms, it means removal of H2. This hydrogen and this hydrogen, if we can remove, it means it is called dehydrogenation. Hydrogenation, it means addition of hydrogen H2, and dehydrogenation means removal of H2. CH3 CHOH CH3, it is dehydrogenated and we will get CH3 C double bond O CH3
it is called acetone plus H2. So, if we know a production of isopropyl alcohol, આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ કેવી રીતે બનાવી શકીએ, એનું રો મટીરિયલ શું હતું, એ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયેલું છે. વી હેવ ઓલરેડી discussed in previous lecture. The raw material is propylene. The raw material is propylene. આમાંથી આપણે આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલી બનાવેલું હતું, જો આપણને યાદ હોય તો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, reaction with H2SO4, and then it is neutralized with NaOH, and we will get a isopropyl alcohol. And today we have discussed about production of acetone. The production of acetone it is very easy, and acetone is a volatile compound because the boiling point of acetone is very low. Therefore, it is known as a volatile compound. So, today we are going to a production of acetone from IPA, isopropyl alcohol. Manufacturing of acetone. Flow sheet diagram. Flow sheet diagram of acetone. This is the storage tank. %, IPA, isopropyl alcohol.
It is called tabular catalytic reactor at 4 to 5 atmospheric pressure and 500 degrees Celsius temperature. Water scrubber. Acetone column. Acetone. This is the IPA column. IPA column. This is the flow sheet diagram of acetone. IPA recycle. So first of all, this is the storage tank. In this storage tank, isopropyl alcohol are stored here, and the percentage purity of IPA is nearly equal to 88%. His IPA are passing through
this reactor, it is added in the tabular catalytic reactor. It is known as tabular catalytic reactor at 500 degrees Celsius temperature and 4 to 5 atmospheric pressure. In this catalytic reactor, we have already added copper and brass as a catalyst. In this tabular catalytic reactor, we have already added a copper brass catalyst in this reactor at 500 degrees Celsius temperature and 4 to 5 atmospheric pressure. હવે આનું જે આઉટલેટ છે, the outlet of tabular catalytic reactor is added in the water scrubber. It means separation of IPA and acetone and removal of hydrogen gas. This reactor is known as water scrubber. હવે આ વોટર સ્ક્રબરનો આઉટલેટ છે, એ આઉટલેટમાં બે વસ્તુ હોય. There are two compounds are present: unreacted isopropyl alcohol and our product is acetone, means CH3, CH, OH and CH3. It is called IPA, isopropyl alcohol, and dehydrogenation of IPA gives acetone, CH3, C double bond O, CH3 plus H2. It is called acetone. It means after the reaction we have get a mixture of, here at the outlet of water scrubber reactor, it consists acetone and isopropyl alcohol. Then we have to separate out the acetone and IPA. How can we separate? There are two columns. One is acetone and another is IPA column. It means when we add a mixture of or a product and raw material of the reaction in the acetone column, we have separate the acetone in acetone column and unreacted isopropyl alcohol are separate out in this reaction, and in IPA column some amount of acetone are present. Then it is also
charged in the water scrubber. અહીંયાથી જે આવે છે એ એસિટોન અને આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલનું અહીંયાથી જે આપણને મળે છે એમાં એસિટોન અને આઈપીએ નું મિક્સર હોય તો પહેલા એને એસિટોન કોલમની અંદર એડ કરવામાં આવે છે. એડ કરીએ અને સેપરેશન કરીએ એટલે શું થશે તો એસિટોન હશે એ એસિટોન છે એ સેપરેટ થાય, અલગ થઈ જાય છે અને એ એસિટોન જે આપણને મળે છે એ એસિટોનનું સ્ટોરેજ એ જગ્યાએ રાખેલું હોય ઇન્ડસ્ટ્રીયલી તો એ જગ્યાએ એનું સ્ટોરેજ છે એ કરવામાં આવે છે. અને unreacted IPA and some amount of acetone, 100% acetone is not recovered in this column. Remaining acetones, a small amount of acetone, whichever the agent, એ આઈપીએ કોલમમાં સેપરેશન કરવામાં આવે, આઈપીએ છે એ સેપરેટ થાય અને જે સ્મોલ એમાઉન્ટ ઓફ એસિટોન છે એ મળેલું છે એને અહીંયાથી જે આઉટલેટ મળે છે એ આઉટલેટમાં આઈપીએ હોય તો એ આઈપીએનું રિસાયકલ કરી અને સ્ટોરેજ ટેન્કની અંદર એ ઉમેરવામાં આવે છે જેથી કરીને એનો રીયુઝ થઈ શકે. તો આઈપીએ જે છે એ આઈપીએ રિસાયકલ કરી અને એનું રીયુઝ કરવામાં આવે છે અને એસિટોન જે સ્મોલ એમાઉન્ટ ઓફ એસિટોન જે મળે છે એ અહીંયા વોટર સ્ક્રબરની અંદર ફરી વખત એડ કરવામાં આવે છે. એડ કરી અને એનું પણ છે સેપરેશન કરવામાં આવે છે જેથી કરીને ઇન્ક્રીઝ ધ ઈલ્ડ, નિપજ છે નિપજમાં વધારો થાય અને એ નિપજના વધારાથી જે નિપજ મળે છે એ નિપજ હાઉ કેન વી ગેટ a maximum yield and maximum percentage of purity. એટલે અહીંયા આપણે આજના લેક્ચરમાં જોયેલું છે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ એસિટોન. તો એસિટોન કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, એનું રો મટીરિયલ શું છે અને યુટિલિટીઝ ઓફ એસિટોન, એસિટોનની ઉપયોગિતા. એસિટોન છે એ ઘણા બધા ઉદ્યોગોની અંદર એ વાપરવામાં આવતો હોય છે. ખાસ કરીને ડાઇંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, પ્રિન્ટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. એ સિવાય ખૂબ અગત્યનો હોય તો પોલિમર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એસિટોન ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને એસિટોન વડે આ આપણો જે યુનિટ છે એ યુનિટની અંદર અત્યારે આપણે જે અભ્યાસ કરીએ છીએ it is a aliphatic C3 compounds. Aliphatic C3 compound અને એમાં પહેલો આપણે જોયેલો હતો IPA, isopropyl alcohol, and another is acetone. Both are the C3 compound. It means both the compound contain 3 carbon atoms.
Therefore, it is known as C3 compound. તો આ જે વાત હતી એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલી એસિટોન કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, એની ઉપયોગિતા શું છે, તો હજી એક વખત આપણે રિપીટ કરી લઈએ. એક્ઝામની અંદર એસિટોન છે, એસિટોન ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછવામાં પણ આવે છે. પણ અહીંયા આઈપીએ માંથી આપણે એસિટોન બનાવીએ છીએ. તો આઈપીએ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, એનું પ્રોડક્શન શું છે, એ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયેલું હતું. અહીંયા આઈપીએ છે. આઈપીએ નું કોપર અને બ્રાસ કેટાલિસ્ટ વડે ડિહાઇડ્રોજનેશન કરવામાં આવે. It means removal of H2. A tabular catalytic reactor માં at 500 degree Celsius temperature and 4 to 5 atmospheric pressure, it is dehydrogenized. It means removal of H2. H2 છે એ દૂર થાય અને આપણને એસિટોન છે આ મળે છે. આ રિએક્શન છે કે આ રિએક્શન વડે આપણે એસિટોન બનાવી શકીએ છીએ. પરંતુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલી લાર્જ સ્કેલ ઉપર બનાવવું હોય તો એ માટે ઇક્વિપમેન્ટ જોઈએ, રિએક્ટર જોઈએ, કોલમ જોઈએ. આવા અલગ અલગ ઘણા બધા એપરેટસ છે. એ એપરેટસ એ વાપરવામાં આવે છે જ્યારે કોઈ પણ નવી પ્રોડક્ટ છે એ આરએનડી માંથી આવે. આરએનડી મીન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. આરએનડી માંથી જ્યારે આવે છે ત્યારે એ સ્મોલ સ્કેલ ઉપર હોય. તો એ સ્મોલ સ્કેલ ઉપરથી લાર્જ સ્કેલ ઉપર, પહેલા સ્મોલ સ્કેલ ઉપરથી પાયલોટ સ્કેલ ઉપર લઈ જવામાં આવે. પાયલોટ સ્કેલ ઉપરથી લાર્જ સ્કેલમાં લઈ જવામાં આવે કે ખૂબ મોટો. એટલે કે અહીંયા જે રિએક્શન બતાવેલી છે એ રિએક્શન ઉપર જ્યારે આરએનડી કરવામાં આવેલું હોય એ વખતે 1 ગ્રામ કે અડધો ગ્રામમાં બનાવેલું હોય. ત્યારબાદ એ રિએક્શન છે એ સેટ હોય થઈ જાય એટલે 1 કિલો 2 કિલો એવી રીતે પાયલોટ સ્કેલ ઉપર બનાવવામાં આવે. ત્યારબાદ એનાથી આગળ એ લાર્જ સ્કેલ ઉપર એટલે 1 ટન હોય, 2 ટન બનાવવાનું હોય, એટલે કે એક સાથે જથ્થામાં બનાવવાનું હોય એ વખતે ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, એના ઇક્વિપમેન્ટ આ બધું ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવતું હોય છે. તો આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ એસિટોન છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ એસિટોનમાં આજે આ બીજો C3 કમ્પાઉન્ડ છે એ જોયેલો છે કે કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે. આ બધા જ કમ્પાઉન્ડ ખૂબ જ અગત્યના છે અને એનો ફ્લોશીટ ડાયાગ્રામ એ પણ આપણે જોવો જોઈએ, સમજવો જોઈએ, જેથી કરીને આપણે આગળના લેક્ચરમાં કે આગળના ભવિષ્યની અંદર એ આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે. અને એસિટોન અને આઈપીએ છે આ બંને ખૂબ જ ઉપયોગી એવા સંયોજનો છે કે જેનાથી આગળના અસંખ્ય જુદા જુદા સંયોજનો એ બનાવી શકાય છે અને આપણે એ ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર એનો ઉપયોગ પણ કરતા આવીએ છીએ. તો હવે
આજનું જે આ લેક્ચર છે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ એસિટોન એ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. આગળના લેક્ચર માટે આપણે જે યુનિટમાં આગળ વધવાનું છે એમાં નેક્સ્ટ જે આવે છે એ આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોશું. અને આ બે જે આપણે અત્યાર સુધીમાં એ લીધેલા છે આઈપીએ અને એસિટોન, આ બંને પ્રોડક્શન ખૂબ ઉપયોગી છે, એટલે એ વાંચતા રહેજો. અને કાંઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય તો કોઈ પણ જાતનો સંકોચ રાખ્યા વગર આપણી એક ડિફિકલ્ટી હોય એ વોટ્સઅપથી મને પૂછી શકો છો. તેમજ દરેક વિદ્યાર્થી છે જે કંઈ વિડીયો અપલોડ થાય એ આખો વિડીયો છે એ જોવો, સમજો, વિચારો, જેથી કરીને એક્ઝામની અંદર મુશ્કેલી ન પડે. ઓકે, તો આજનો આપણો લેક્ચર છે અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.